قوت ارادی اور انسانی انا۔ صوفی، مرشد یا گرو مریدوں کی تربیت پتہ ہے کیسے کرتا ہے؟ وہ ان کے جسم کی بھوک کو مٹانے کا پورا بندوبست کرتا ہے۔ اس کے آستانے پر لنگر ہمیشہ ہر وقت چلتا رہتا ہے، دیگ ہمیشہ چولہے پر رہتی ہے، جسم کی بقا کے سارے تقاضے وہاں پورے ہو رہے ہوتے ہیں، مگر ان کی انا، ان کے من کی بھوک کی تشفی کا کوئی سامان وہاں نہیں ہوتا، بلکہ انا کی بھوک کو وہاں مٹایا جاتا ہے، فنا کیا جاتا ہے۔ مرشد کی بس ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ مریدوں کے جسم کی ساری ضرورتیں تو پوری ہوں، مگر ان کا من خالی رہے، ان کا باطن، ان کا اندر بالکل خالی رہے۔ خواہشوں، نفرتوں، غصے اور لالچ کی وہاں کوئی جگہ نہ رہے، کیونکہ انہی جذبات پر انا پلتی ہے، اور صوفی اسی انا کو ہی کمزور کرتا ہے۔ دوسری طرف تم ہو کہ جو من کی خواہشوں کی تکمیل میں اس جسم کو موت کے منہ تک لے جاتے ہو، اس جسم کو جو تمہاری واحد متاع ہے۔ تمہارا مادی جسم ہی وہ واحد کھڑکی ہے جس سے تم زندگی کے معجزے کا مشاہدہ کرتے ہو۔ تم انا کے کبھی نہ بھر سکنے والے برتن کو بھرنے کی چاہ میں اس حد تک آگے نکل جاتے ہو کہ جسم تک قربان کرنے پر تیار ہو جاتے ہو۔ زیادہ مال و دولت، زیادہ شہرت، بڑی کامیابی کے خیالوں، بڑے سے بڑے عہدوں کے پیچھے بھاگتی تمہاری یہ زندگی کیا سروائیول کی جستجو میں ہے، یا یہ فقط تم لوگوں کی انا کی بھوک ہے؟ اس بات کو سمجھو کہ تمہارے سروائیول کے تقاضے بہت تھوڑے سے ہیں، وہی تقاضے جو باقی جانداروں کے ہیں، یعنی جسم کے تقاضے۔ باقی سب لالچیں ہیں، تمہاری انا، تمہارے دماغ کی لالچیں۔ اصل میں ہزاروں صدیوں کے اس سفر نے تمہاری انا کو بہت لالچی اور حریص بنا دیا ہے۔ لالچ اور حرص وہ کنواں ہے جسے دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں بھر سکتی۔ دولت اور طاقت کے پیچھے بھاگتی تمہاری یہ زندگی آخر کون سی خواہش کی تکمیل میں دیوانی ہو رہی ہے؟ تمہارے ذہن، تمہاری انا کی بھوک بے قابو ہو چکی ہے۔ تم قارون کا خزانہ بھی پالو تو بھی تم بھر نہیں سکتے، بڑے سے بڑا عہدہ بھی پالو تو رک نہیں سکتے، شہرت کی آخری سیڑھی پر بیٹھ کر بھی تم مزید کی خواہش سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ من کی بھوک کی فطرت یہی ہے۔ من کی بھوک وہ روگ ہے جو اس وقت تک کسی کینسر کی طرح پھیلتا رہتا ہے جب تک یہ اپنے میزبان کے وجود کو نگل نہ لے۔ ایگزسٹنس کا، ہونے کا حقیقی لطف چاہتے ہو تو من کو ہر خواہش، ہر لالچ، ہر ہوس سے آزاد کر دو۔ تمہارا من مکمل طور پر خالی ہو جائے۔ ہاں، جسم کے جو بنیادی ترین تقاضے ہیں انہیں ضرور پورا کرو۔ بھوک پیاس سمیت جبلت کے جتنے تقاضے ہیں وہ جسم کے تقاضے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خواہشیں، جو حسرتیں اور حرص و ہوس کے پھندے ہیں وہ انا کی بھوک ہیں۔ اپنا باطن ان پھندوں سے آزاد کر لو، مکمل طور پر خالی ہو جاؤ، کیونکہ جب جسم بھرا ہو اور باطن خالی ہو تو یہی صوفیانہ حالت کہلاتی ہے۔ مگر انسانوں کے ساتھ الٹا ہوا ہے۔ تم سب انا کی لالچوں سے باطن کو بھر لیتے ہو۔ تمہاری زندگی بس اسی ایک کوشش کی دیمک چاٹ جاتی ہے کہ تمہاری خواہشیں، لالچیں
पूरी हो जाएं। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि धीरे धीरे तुम्हारा जिस्म तुम्हारी ख्वाहिशों का बेजा बोझ उठा उठा कर थक जाता है और बगावत कर देता है। ये कैंसर, ये बीपी, ये दिल के दौरे, ये सब जिस्म की बगावत है। जब तक जिस्म जवान रहता है वो ये बोझ बर्दाश्त करता रहता है, मगर ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है तो जिस्म अपनी बका के तकाजे निभाने के लिए बीमारियों का इतना बोझ तुम्हारे सामने रख देता है कि अना की ख्वाहिशों में तुम्हारी कोई दिलचस्पी तक नहीं रह जाती। इस बात को समझो कि जिस्म का जो ये मैकेनिज्म है बिल्कुल उस औरत की तरह है जिसे शौहर तवज्जो ना दे तो वो बीमार रह रह कर अपनी तरफ तवज्जो दिलाती है। जब तुम अपनी रूह से बेगर्ज हो जाते हो, खुद को अना का गुलाम बना लेते हो और उन अनाई तकाजों के निभाने में जिस्म को भी नजरअंदाज करना शुरू कर देते हो, तो जिस्म इसका हल निकालता है बीमारियां पालने की शक्ल में, और यूं वो ज़िवाल की घाटियों में गिरता चला जाता है, कमजोर होता जाता है, सुकड़ता जाता है। तुम गौर से देखोगे तो जान लोगे कि जिसकी अना बहुत मोटी होती जाती है, बहुत ताकतवर, इतनी ताकतवर, इतनी लालची कि पूरी दुनिया भी उसमें समो दें तो उसकी लालच का पेट ना भरे, उसका जिस्म बगावत कर देता है और कमजोर होना शुरू हो जाता है। अना की ख्वाहिशों का बोझ ना उतारोगे तो तुम जिंदगी के मोजज़े से हम कलाम हुए बगैर कब्र की तरफ घिसटते रहोगे। इसीलिए सूफियों की तरबियत गाहें इसी उसूल पर कायम होती हैं कि बातिन तो हो खाली, जिस्म हो भरा हुआ। याद रखो, इंसान को बर्तन की तरह होना चाहिए जिसकी दीवारें पेंदा और हत्थी तो मजबूत हो, मगर वो अंदर से मुकम्मल तौर पर खाली हो। इसी सूरत में ही तुम अपनी हस्ती से लुत्फ ले सकोगे। सोचो ना, तुम किस चीज को बर्तन कहते हो, उसकी दीवारों को या उसके अंदर मौजूद स्पेस को, खालीपन को, एम्प्टीनेस को? तुमने गलती ये की है कि बर्तन की दीवारों को बर्तन समझ लिया है, मगर ये नहीं देख पा रहे हो कि बर्तन उस वक्त ही मुफीद और काबिल इस्तेमाल होता है जब तक उसमें कुछ रखने, कुछ भरने की गुंजाइश हो। बर्तन का खालीपन, उसकी एम्प्टीनेस उसे मुफीद बनाती है। ठीक बर्तन की तरह तुम्हारा जिस्म बर्तन की दीवार है। इन दीवारों को सालिम, मजबूत और पायदार होना चाहिए, मगर इसमें मौजूद तुम्हारी रूह, तुम्हारे बातिन को मुकम्मल तौर पर एम्प्टी होना चाहिए ताकि तुम जिंदगी के मनोसलवा से इसे भर सको। अगर इसमें ख्वाहिशों के काट कबाड़ को इतना भर लोगे कि इस बर्तन की दीवार टूटने वाली हो जाए, तो ना तुम्हारा जिस्म सेहतमंद रहेगा, ना तुम्हारी जिंदगी के तजर्बात दिल खुशकुन होंगे। तुम्हारे जिस्म की सारी वैल्यू तुम्हारे बातिन में मौजूद स्पेस, एम्प्टीनेस से जुड़ी है। बातिन खाली नहीं है तो भी बर्तन की कोई वैल्यू नहीं है, और बातिन अगर काट कबाड़ से भरा है तो भी इस बर्तन की कोई वैल्यू नहीं है। तुम चाय के कप को कंकरों से भर कर रख दोगे तो उसमें चाय के लिए जगह ही कहां बचेगी। बर्तन की दीवारें किस काम की होंगी अगर उसके अंदर खाली जगह ना हो, गुंजाइश ना हो, स्पेस ना हो। सोचो, तुम बर्तनों की दुकान पर चाय के कप लेने जाओ और दुकानदार तुम्हें ऐसे कप थमा दे जो दीवारों समेत भरे हुए हों, क्या तुम चाय के ऐसे कप को खरीदोगे?
کبھی نہیں، کیونکہ اب یہ برتن کسی کام کے نہیں ہیں، اس میں وہ خلا ہی نہیں جس میں تم چائے بھر سکو۔ تمہارے جسم کی اس چار دیواری میں اگر باطن کا سکوت، باطن کا سکون اور ایمٹینس نہیں ہے تو تم بھی اس میں زندگی کے تجربے کی چائے کو کبھی نہیں پا سکو گے۔ اس کو دوسری مثال سے سمجھو۔ تم مکان کسے کہتے ہو؟ اس کی دیواروں کو یا اس کے اندر موجود اس ایمپٹینس کو جس میں تم محفوظ رہ سکو، بارش سے بچ سکو، سردی گرمی سے محفوظ رہ سکو؟ تم لوگ دیواروں کو مکان سمجھتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مکان اس لیے مکان ہے کیونکہ اس میں رہنے کے لیے گنجائش ہے، خالی پن اور ایمپٹینس ہے۔ تم لوگ جب مکان بنانے کا سوچتے ہو تو صرف دیواریں تمہارے ذہن میں ہوتی ہیں۔ انسانوں کے ساتھ بڑا المیہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے تاریخ کے اس سفر میں الٹا سوچنا ہی سیکھا ہے۔ فرض کریں کہ مکان کے سارے کمروں کو اینٹوں سے بھر دیں، کیا اب یہ مکان کہلائے گا؟ قطعاً نہیں۔ فزیکل جسم خالی دیوار ہے، اسے لازماً مضبوط ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے، مگر تم ان دیواروں کا نام نہیں ہو۔ تمہارا تم ہونا تمہارے اندر موجود ایمپٹینس کی وجہ سے ہے۔ وہ جو اندر ہے وہی روح ہے، وہی تمہارا باطن ہے، اسے ہر صورت خالی ہونا چاہیے۔ تمہارے جسم کی چار دیواری میں یہ جو سپیس ہے، یہ جو گنجائش ہے، یہ جو ایمپٹینس ہے، یہیں پر تمہارا شعور رہتا ہے، اویئرنس، تمہارا کانشیسنس رہتا ہے۔ باطن خالی ہوگا تو ہی شعور کے رہنے کی گنجائش وہاں ہوگی، پھر ہوگا تمہاری زندگی کا تجربہ بھرپور۔ کبھی تم غور کرو نا اس بات پر کہ جب تمہارے اندر کوئی خواہش، کوئی خوف، کوئی لالچ، کوئی غصہ، کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا تو اس وقت جو ہلکا پن ہوتا ہے، جو بلسفل حالت ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بس یہی کہ باطن خالی ہوتا ہے، اس میں انائی خواہشیں، لالچیں نہیں بلکہ صرف تم موجود ہوتے ہو، تم جو پوائنٹ آف کانشیسنس ہو، تم جو غیر مادی، غیر مقامی یعنی نان فزیکل، نان لوکل روح ہو۔ اگر باطن خواہشوں، لالچوں، غصے، نفرت، شناختوں، محبتوں سے بھر جائے گا تو اس میں شعور کے رہنے کی گنجائش کہاں بچے گی؟ یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان زندگی کا شعوری تجربہ کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ وہ خواہشوں، غصے، لالچ، نفرتوں اور محبتوں کا اسیر ہو گیا ہے۔ وہ زندگی کو شعور کی سطح پر تجربہ ہی نہیں کر پاتا، کیونکہ شعور کی جگہ باطن ان خرافات سے بھرا ہے۔ مکان اور انسان کی اس مثال کو آج کی دنیا میں آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ لوگوں نے اپنے گھروں کو سامان سے اتنا بھر لیا ہے کہ خود لوگوں کے رہنے کی جگہ ہی نہیں نکل پا رہی۔ بھئی مکان کا کمرہ تو اتنا ہی ہے، اس میں یا سامان رکھو یا انسان۔ بھئی جسم کی باؤنڈری بھی اتنی ہی ہے، اس میں یا شعور کے رہنے کو موقع دو، روح کو بسنے دو تاکہ وہ زندگی کا بھرپور تجربہ کر سکے، یا پھر اس میں خواہشیں، سٹیٹس، لالچ، نفرت، کراہت، عہدے، شناختیں رکھ لو۔ تمہارا حال اس امیر آدمی کا سا ہے جس نے محل سا ایک گھر تو بنا لیا ہے، مگر جس نے اس محل کو سامان سے اتنا بھر لیا ہے کہ باہر برآمدے میں ہی سوتا ہے۔ تمہارا باطن شعور کے لیے تھا، مگر اب اس میں تم نے اتنا کچھ بھر رکھا ہے، اتنی خواہشیں، منصوبے، سازشیں سجا رکھی ہیں کہ کانشیسنس کے لیے اس میں جگہ تک نہیں بچی۔ اس لیے آج کا انسان ان سب دریافتوں، ایجادوں، گیجٹس کے باوجود
सुखी नहीं है, मुतमईन नहीं है। सोचो, सारा दिन पैदल चलकर चंद किलोमीटर तय करने वाले इंसान के पास अब हवाई जहाज हैं। सर्वाइवल का तकाजा था चलना, शिकार करना, गल्ला अनाज जमा करना। आज ये मसला ही हल हो गया है। अब जिंदगी पैदल, ऊंट या घोड़े पर सुस्त सफर से आजाद हो गई। सर्वाइवल का एक बहुत बड़ा तकाजा कितनी आसानी से निभाया जा सकता है। दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मोबाइल और इंटरनेट जैसी सहूलतें हैं। अब मिशनरी काफिलों को, तबलीगी जमातों को रवाना करने और किताबों की हर कॉपी को हाथ से लिखकर पूरी पूरी उम्र गंवाने की जरूरत ही नहीं रही। इसी तरह जिंदगी के हर शोबे में एक इनकलाब है जो बर्पा हो चुका है। मगर इंसानी हयात जिंदगी के तजर्बों से भरपूर नेचर का एक शाहकार होने की बजाय एक अलमिया बन चुकी है, और वजह उसकी बस एक है। तुम जो जहां ढूंढ रहे हो वो वहां नहीं है। अच्छा, मुझे बताओ कि तुम जिंदगी को कैसे महसूस करते हो? अब तुम्हारा जवाब होगा हवा से खमसा से। बिल्कुल भी नहीं। मिसाल के तौर पर तुम आंख से देखते हो, मगर साइंस आज खुलकर बता रही है कि तुम आंख से बाहर किसी चीज को नहीं देखते, बल्कि जो तुम देखते हो वो तुम्हारी आंख के रेटिना पर बनने वाला उल्टा अक्स है। उस अक्स से मुआनी तुम बनाते हो। इसी तरह सुनना, देखना, छूना और चखना है। ये बाहर से जुड़े अफ़आल महसूस होते हैं, मगर हकीकत में ये सारे एक्शन तुम्हारे अंदर ही हो रहे हैं। अच्छा, तुम ये बताओ, इस वक्त फर्ज करो तुम्हारे सामने कंप्यूटर है। मैं तुमसे पूछता हूं कि कंप्यूटर कहां है, तो तुम उंगली से कंप्यूटर की तरफ इशारा करोगे। लेकिन साइंसी और मारूजी नजरिए से देखें तो आप गलत सिमत में इशारा कर रहे हैं। जिस कंप्यूटर को तुम देख रहे हो वो तुम्हारी आंख के रेटिना पर बन रहा रोशनी का अक्स है। बात यह है कि तुम्हारे अंदर मौजूद कॉन्शियसनेस है जो जिंदगी को महसूस करती है। इस शऊर को, इस आगही को मजहब की जबान में कहा जाता है रूह। जो भी तजर्बे तुम जिंदगी में करते हो वो इस रूह को होते हैं। अब इस रूह, इस कॉन्शियसनेस का मस्कन था तुम्हारा बातिन। इसमें तुमने रखे हुए हैं ख्वाब, मुस्तकबिल के मंसूबे, गम, माजी की यादें, ख्वाहिशें, हिर्स, लालच, गुस्से, नफरतें। अब रूह बेचारी क्या करे? वो भटक रही है। इसे मस्कन ही नहीं मिल रहा, उसे मस्कन ही नहीं मिल रहा। इसीलिए तुम लोगों की सारी जिंदगी बेहोशी में गुजरी जिंदगी है। अनकॉन्शियस जिंदगी असल में जिंदगी है ही नहीं। तुम अपनी जिंदगियां उठा के देखो, क्या इनमें रूह की सरमस्तियों का कोई भी नजारा कभी देखने को मिलता है? क्योंकि तुमने रूह को तो बेघर कर रखा है। इसलिए किसी वक्त थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके अपने अंदर झांकने की कोशिश तो करो। वहां कॉन्शियसनेस, रूह, शऊर को नहीं पाओगे, बल्कि कोई ख्वाहिश, कोई सोच, कोई परेशानी ही मिलेगी। ये ऐसे ही है कि घर के अंदर जाएं, फर्नीचर मिल जाए, टीवी, फ्रिज, फोन, कार, बेड और अलमारियां तो मिल जाएं, मगर मालिक ना मिले। दानिशमंद, जागा हुआ, बेदार, हकीकी इंसान तो बस वही है जिसके बातिन में शऊर का दिया रोशन है, जिसका बातिन मुकम्मल खाली है ताकि शऊर वहां कयाम कर सके। क्योंकि हर नए तजर्बे को करने वाला, उसको महसूस करने वाला, जिंदगी की रंगारंगियों को जीने वाला, यही शऊर, यही आगही, यही रूह है। ये जिसे मैं बातिन कह रहा हूं, ये बुनियादी तौर पर क्या है? इससे मुराद है ला दिमाग, नो माइंड। नो माइंड वो हालत है कि जब आप
किसी चीज से चिमटे नहीं होते सिवाय एक चीज के, और वो एक चीज है जिंदगी का मौजज़ा, आपकी अवेयरनेस, आप में मौजूद ऑब्जर्वर, आपके मादी जिस्म में मौजूद गैर मादी कॉन्शियसनेस। सोचें ना, जब इंसान मरता है तो सारा जिस्म मौजूद होता है, सारे आज़ाद सलामत होते हैं, आंख, नाक, कान सब होते हैं, मगर कुछ भी परसीव नहीं हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो देखने वाला, वो ऑब्जर्वर अब इसमें नहीं है, वो कॉन्शियसनेस अब इस जिस्म में नहीं है। याद रखो, जब भूख लगती है तो तुम्हारे जिस्म को लगती है, उससे नहीं जो देख रहा है कि अब जिस्म को भूख लगी है। हकीकत में तुम जिस्म की चार दीवारी नहीं हो, इस चार दीवारी के मकीन हो, जिसे मजहब की जबान में रूह कहा जाता है। हकीकी मुर्शिद मुरीदों के जिस्म को मजबूत करता है, लेकिन उनकी कुव्वत इरादी, विल पावर को कमजोर करता है। इस बात को समझो कि विल पावर वो टूल है जिससे अना अपने सारे काम कराती है। किसी ने गुर्बत का ताना दिया तो अना ने क्या किया? एक ख्याल पाला कि तूने अमीर होना है, मगर खुद ख्याल या थॉट की फितरत पर गौर करें कि ख्याल क्या है। दिन में हजारों ख्याल दिमाग पैदा करता है, लेकिन ऐसे ख्याल, ऐसे थॉट्स जिससे अना को ताकत मिले, जिससे रूह की तरफ जाने वाले रस्तों पर धुंध बढ़े, ऐसे थॉट्स को अना बड़ा प्रोटोकॉल देती है और बहुत दूर तक लेकर जाती है, और इसके लिए उसके पास टूल है, विल पावर। ये जो दुनिया की हर रिवायत में सूफी, गुरु, मुर्शिद मैं मारने की, अना को मारने की बात करते हैं या उसके लिए मशकें कराते हैं, वो बुनियादी तौर पर इसी विल पावर को खत्म करने के लिए ही होती हैं, क्योंकि यही पावर है जो अनाई दिमाग के बस एक ख्याल को, एक वहम को जिंदगी की ठोस तरीन हकीकत बना देती है। इसलिए गुरु ये करता है कि वो अपने भिक्षुओं के जिस्म की जरूरतें तो पूरी करता है, मगर उनकी विल पावर को कमजोर करता है। लेकिन दुनिया का तर्ज इससे बिल्कुल उलट है। लोग अपनी विल पावर के बल पर अपनी ख्वाहिशों और अज़ाइम के ताक़ुब में अपनी हड्डियों को दीमक बनकर चाटना शुरू कर देते हैं। यकीन नहीं आता तो दिल के दौरों की बढ़ती शरह को देख लें। ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, एंजाइटी का हर तरफ मौजूद राज देख लें। नशावर अद्वियात और नफ्सियाती मसाइल में आती तेजी को देख लें। तुम तो उस मरीज समाज का हिस्सा हो कि किसी को ताना देना हो तो ये कहते हो कि तू तो किसी बात पर टिकता ही नहीं, तुम में तो विल पावर ही नहीं। ओ भैया, अच्छा है नहीं है ना हो। विल पावर का मतलब यही है ना कि अना की किसी ख्वाहिश के हसूल के लिए डट जाना। तो जो अना खुद एक शराब है, उसका तय करदा गोल कौन सा हतमी सच होगा? विल पावर के बल पर दौलतमंद तरीन बनने की दौड़ में दौड़ने वाले इंसानों को कभी जाकर बिस्तरे मर्ग पर सुनो तो सही। जिंदगी पछतावे के एक नामुराद एहसास के सिवा उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रही होती। समझो ना, विल पावर है क्या? किसी कमजोरी में, किसी हादसे में, किसी एहसास से जिल्लत, किसी कमजोरी के एहसास ने दिमाग में एक ख्याल पैदा किया। अना को ये ख्याल बड़ा पसंद आया और उसने तुम्हें बताना शुरू कर दिया कि ये करके ही रहना है। गरीब आदमी है, घर में इतनी भूख आ गई है कि बच्चे रात को भूखे सोए। उसने तय किया कि वो इस शहर का अमीर तरीन आदमी बनकर दिखाएगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब वो एक ख्याल विल पावर के हत्थे चढ़ा तो उसकी सारी जिंदगी को उससे ले गया। अब वो कब्र की गली तक उसी एक ख्याल की ऐनक
पहन कर जिएगा। तुम अगर और ही चीज हो, तुम अपने बच्चों को सिखाते हो कि बेटा विल पावर होनी चाहिए, विल पावर कामयाबी लाती है। तुम उन्हें सिखाते हो कि ऐसी कुव्वत इरादी हो कि कायनात इधर से उधर हो जाए मगर राह से न हटना, टूट जाना, मिट जाना, झुकना ना, भटकना ना। तुमने कभी सोचा है कि जब बच्चों को यह सिखा रहे होते हो तो उनसे क्या छीन रहे होते हो? उनसे सूरज के तलू होने का हुस्न छीन रहे होते हो, उनकी चांदनी, उनकी खुशबुएं छीन रहे होते हो, उनकी रूह छीन रहे होते हो, फितरत के साथ उनकी जिंदगी का ताल्लुक तोड़ रहे होते हो। तुम बड़े अय्यार हो गए हो, जहन की गुलामी में इतनी सदियों से हो कि अय्यार होना ही था, क्योंकि जहन के काम करने का अंदाज बड़ा अय्याराना होता है। जहन किसी बुराई को भी करने का थॉट सोचे तो उसको बुरा कहकर नहीं सोचता, बल्कि उसको पहले अच्छे का लिबादा उड़ाता है और फिर उसे सोचता है। कुव्वत इरादी को, विल पावर को तुमने आला इंसानी वस्फ बना दिया। तुम्हारे बड़े बड़े फलसफी इसकी शान में कसीदे पढ़ते रहे। इस बात को समझो कि तुम जिंदगी में हर लम्हे, हर मोड़ पर दो ऑप्शंस में से किसी एक को चुन रहे होते हो। हर लम्हा तुम फैसला कर रहे होते हो, दो चॉइसेस में से किसी एक को चुनने और एक को छोड़ने का। एक चॉइस है रूह, एक चॉइस है अना की, एक चॉइस है विल पावर, मज़ाहमत, दूसरी चॉइस है सरेंडर, तर्क मज़ाहमत। मज़ाहमत और तर्क मज़ाहमत से क्या मुराद है? मज़ाहमत, रेजिस्टेंस, तुम्हारी अना, तुम्हारे तकब्बुर, तुम्हारे गरूर को कवी करती है। सरेंडर अना को कमजोर करता है। मज़ाहमत अना तक और तर्क मज़ाहमत खुदा तक ले जाने वाली चीज है। याद रखो, खुदा चाहिए तो अना को छोड़ना होगा। जो अना है वो खुदा पा ही नहीं सकता। इसको समझो, अना क्या है? अना फॉल्स सेल्फ है। फॉल्स सेल्फ क्यों है? तुम पैदा हुए, तुम में कोई अना नाम की चीज नहीं, कोई थॉट प्रोसेस नहीं, कोई विल पावर नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं। तुम प्योर बीइंग हो, तुम प्योर कॉन्शियसनेस हो। ये तुम्हारी हकीकी हालत है, वो हालत जिसमें अभी तुमने बाहर से कुछ भी ऐड नहीं किया, कोई भी मिलावट नहीं है। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद घर, फैमिली, माहौल, तरबियत के इदारे और समाज तुम्हें सब सिखाना शुरू करता है। तुम्हें एक नाम मिलता है, एक मजहब, एक फिरका, एक कौम, एक जबान, और ये सारी चीजें कुछ भी नहीं हैं, बस एक ख्याल है। ये सब तुम्हें सिखा दी जाती है। इन सब चीजों को, ख्याली चीजों को मिलाकर तुम एक मैं बनाते हो, झूठा मैं। दुनिया ही नहीं, फिर तुम खुद भी इस खुद को, इस घड़ी गई झूठी मैं से पहचानते हो। इस झूठी मैं का कभी ध्यान से पोस्टमार्टम करो, एक एक परत उतार कर देखो तो इसमें कोई एक भी चीज हकीकी नहीं मिलेगी, बस लफ्ज या थॉट्स। तुम कहते हो मैं फलां, कौम फलां, मजहब फलां, जबान फलां, फिरका फलां। सोचो, तुम्हें ये नाम ना देते वालिदैन जो तुम्हारा है, तो कैसे कहते मैं फलां? तुम इस कौम में, इस मुल्क में, इस मजहब में, इस फिरके में, इस जबान को बोलने वाली फैमिली में पैदा ना होते तो कैसे अपना तारुफ कराते? तो ये सारे झूठ मिलाकर तुम एक भूत तराशते हो, ऐसा भूत जो फिर तुम पर कब्जा कर लेता है। वो बीइंग, वो हकीकत छुप गई जो अना की तश्कील से पहले थी, जब तुम 2 माह के बच्चे थे, जब तुम 6 माह के बच्चे थे। वो जो हकीकी बीइंग की हालत थी, जो किसी भी नाम के बिना थी, किसी भी लेबल के बगैर थी, मगर कितनी जिंदा हालत थी। कभी खामोशी से बैठकर किसी नन्हे बच्चे को
कुछ देर देखते रहो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि बीइंग की हालत क्या होती है। यही हालत जो बच्चे की फितरी हालत है, इसको सूफी बाई चॉइस चुनता है, क्योंकि यही वो हालत है कि जो खुदा को देख सकती है, जो खुदा तक पहुंच सकती है। अना झूठ है और वो झूठ ही देख सकती है। अना ओहदे में मजा, दौलत में ताकत, शोहरत में खुशी देख सकती है, देखती है, मगर अना हकीकत नहीं देख सकती, अल्टीमेट रियलिटी नहीं देख सकती, हतमी सच नहीं देख सकती, क्योंकि रियलिटी का फील्ड ही कुछ और है। रियलिटी सिर्फ रियल यू ही देख सकता है, खुदा सिर्फ हकीकी खुद ही देख सकता है। बीइंग मज़ाहमत नहीं करती, क्योंकि मज़ाहमत करनी क्यों जब सब कुछ एक है। तकसीम और दुई तो है ही अना का फील्ड। तुम्हें मैं और तू नजर आता ही तब है जब तुम समाज के दिए गए नाम और शनाख्तों से जुड़कर खुद को उन्हीं से पहचानने लगते हो, यानी जब तुम अना बन गए। अना से कब्ल तो तू और मैं होता ही नहीं, अच्छा और बुरा होता ही नहीं, सियाह और सफेद होता ही नहीं। सोचो, जब तुम अभी बोलना भी शुरू नहीं करते, तुम्हारे पास लफ्ज नहीं होते, तो क्या कहते हो अंधेरे को, क्या कहते हो रोशनी को, क्या कहते हो दुख को, क्या कहते हो खुशी को। मज़ाहमत तो नाम से शुरू होती है, इसलिए अना मज़ाहमत करती है। विल पावर इस मज़ाहमत पर अकड़े रहने का अज़्म है। विल पावर एक बीमारी है, मगर बीमारी को तुम बीमारी मानकर इख्तियार नहीं करते, इस पर तुम पहले सेहत का लेबल लगाते हो, इसे खैर मानते हो, फिर ही इसे चुनते हो। तुम कहते हो कुव्वत इरादी होगी, विल पावर होगी तो ही जिंदगी में आगे बढ़ोगे, कामयाबी मिलेगी, फतह मिलेगी। तुम सरेंडर को खैर होने के बावजूद नहीं चुनते तो क्या करते हो, पहले उसे शर साबित करते हो, अपने ही दिमाग को झूठा यकीन दिलाते हो। असल में ये है कि अना का हर एक्ट ही झूठ होता है, शराब होता है, क्योंकि अना खुद जो झूठ और शराब है। तुम कहते हो सरेंडर कर देना, कोशिश ही ना करना, ये तो मुर्दा होने की अलामत है, ये तो जिंदगी की तौहीन है। ये तुम ग्राउंड तैयार करते हो रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि मज़ाहमत अना को बड़ा मजबूत करती है। जब तुम मज़ाहमत कर रहे होते हो, जब तुम कुछ बदलने की कोशिश कर रहे होते हो, उस वक्त तुम अपनी अना की मुकम्मल कैद में होते हो। बिल्कुल ऐसे जैसे अना जेलर है और तुम उसकी जेल में मौजूद कैदी, एक चार दीवारी के अंदर। किसी भी मज़ाहमत के वक्त गौर करना, तुम्हारी मैं उस वक्त बहुत मजबूत होती है। दुख क्या है? कुछ वैसा हो जाना जैसा तुम नहीं चाहते थे, यही दुख है ना। मतलब जो है उसके खिलाफ मज़ाहमत, इज़नेस के खिलाफ रेजिस्टेंस। कभी तुमने गौर किया कि दुख के वक्त तुम्हारी अना कितनी मजबूत होती है? तुम दुखी हो, कोई साथ बैठा बंदा हंस दे तो अना कहती है कि ये तुम पर हंसा होगा। दुख में तुम्हारी अना की जेल बहुत तंग हो जाती है, तुम इतने सुकड़ जाते हो कि बस तुम ही तुम बच रहना चाहते हो। ये जो दुख में दुनिया से कटकर कमरे में सिमट जाते हो, इसकी वजह यही है। दूसरी तरफ गौर करना, जब भी तुम सुखी होते हो, हकीकी खुश होते हो, तो उस वक्त किसी ना किसी तरह तुम्हारी अना का शिकंजा ढीला हो जाता है। या यूं समझो कि चार दीवारी टूट गई, या कम से कम इतना होता है कि जेल की चार दीवारी वसी होकर फैल जाती है। खुशी में फैलाव होता है, तुम्हारी अना कमजोर हो जाती है। वही अना जो किसी का ताना सुनकर लड़ पड़ती थी, खुशी के आलम में कमजोर हो जाती है और तुम वही ताना सुनकर हंसते हुए निकल जाते हो। दुख में
कमरे की तरफ भागते थे, खुशी में दोस्तों की तरफ, महफिलों की तरफ भागते हो। अना के हाथ कुछ ढीले पड़े हैं, तभी तुम ये खुशी महसूस कर रहे हो। मैं और तू का फासला कम हो जाता है। सूफी की हालत ये होती है कि वो अना को मुकम्मल तौर पर तर्क कर देता है। वो इतना फैल जाता है कि सिर्फ दोस्तों और महफिलों की तरफ नहीं, पूरी कायनात, कुल जिंदगी की तरफ भागता है। तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी रूह है वो जानती ही नहीं मज़ाहमत को, क्योंकि वो तकसीम ही नहीं जानती, वो सिर्फ जिंदगी को जानती है। तुम्हारी अना तुम्हारी रूह के बिल्कुल उलट है। ये पहले मैं और तू की तकसीम करती है, फिर उस ख्याली तकसीम को हकीकत के थॉट में ढालती है, और फिर मैं और तू की मज़ाहमत तख्लीक करती है। जो मज़ाहमत करेगा वो अना तक पहुंचेगा, और जो तर्क मज़ाहमत करेगा वो खुदा तक पहुंचेगा। खुदा तक पहुंचना है तो खुद को छोड़ना होगा, और अना के किले को मजबूत करना है तो फिर खुद को पकड़ना होगा। तुम्हारी मगर जिंदगी ये है कि जिस्म चाहे मिट जाए, बीपी इसे निगल जाए, स्ट्रेस इसे खा जाए, दिल का दौरा इसे चाट जाए, मगर नफ्सियाती अना की ख्वाहिशें न दबने पाएं। तुमने तो ऐसी उल्टी गंगा बहाई है कि तुम उस शख्स को ताने देते हो जो मज़ाहमत ना करे बल्कि चुपचाप मान ले। तुम ऐसे शख्स को कहते हो तुम तो मर्द ही नहीं हो, तुम्हारी तो हड्डियों में गूदा ही नहीं है, तुम में तो दम ही नहीं है। मगर सूफियों का तर्ज ये होता है कि ऐसे हो जाओ कि मज़ाहमत का कहीं नामो निशान तक ना हो। हवा आए ही ना कि तुम झुक जाओ, जैसे घास के छोटे छोटे तिनके झुक जाते हैं। बड़े दरख्त अकड़ कर खड़े हो जाते हैं, तूफान से टक्कर लेते हैं, छोटे पौधे झुक जाते हैं। मगर मजे की बात यह है कि छोटे पौधे तूफान से जीत जाते हैं और बड़े पौधे तूफान से हार जाते हैं। याद रखो, अनाएं हारती जीतती हैं, रूह तो सिर्फ जीतती है, क्योंकि हारने के लिए तो मुकाबला जरूरी होता है। रूह दूसरे को जानती ही नहीं। रूह कतरा है, समंदर को जानती है, इसे दूसरे कतरे नजर ही नहीं आते। इसे तो अपना कतरा होना भी नजर नहीं आता। वो सिर्फ एक को जानती है, कोई दूसरा नहीं है। ला मौजूद इल्लल्लाह। इस कायनात की सबसे बड़ी नेकी है सरेंडर। अब लफ्ज सरेंडर को सुनकर तुम ये समझना शुरू हो जाते हो कि हिम्मत हार देना। जी नहीं, सरेंडर का मतलब है हिम्मत वाला होना, हौसला मंद होना। सरेंडर का मतलब है कुल जिंदगी से हम आहंग होना। एक बात को समझो कि लड़ना है हारना, मानना है जीतना। इसको एक और एंगल से समझने की कोशिश करो, मजहब की जबान में इसे परखो। जब तुम किसी सिचुएशन, किसी बंदे, किसी बीमारी, किसी मुश्किल से लड़ते हो तो किससे लड़ रहे होते हो? तुम कहते हो कि खालिक की मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिल सकता, तो खालिक की मर्जी के बगैर ये सिचुएशन, ये बीमारी, ये मुश्किल कैसे आ सकती है जिसका तुम्हें सामना है? अब अगर तुम लड़ रहे हो तो सोचो किससे लड़ रहे हो? उससे जिसने ये सिचुएशन तख्लीक की है। सोचो, क्या तुम खालिक के कायनात से लड़ सकते हो? फकीर क्या कहता है तुम्हारी मुश्किलात, सिचुएशंस के हवाले से? सूफी क्या कहता है? सूफी कहता है कि अगर तुम लड़ोगे तो तुम हारोगे। सूफी कहता है कि लड़ो ही मत, लड़ने का सवाल ही ना उठे। तुम खुद को इतना अलग ही मत मानो कि तुम्हें लड़ना ही है। तुम लड़ते ही इसलिए हो कि किसी को, किसी सिचुएशन को, किसी मुश्किल को खुद से अलग कोई चीज मान लेते हो। ये पूरी जिंदगी एक है। जिंदगी एक लहर है जो तमाम फॉर्म्स को, हयातों को छू रही है। फकीर कहता है कि झुकना सीख लो। तूफान आए तो मुकाबले में खड़े ना हो जाओ, उसके साथी बन जाओ। कोऑपरेट विद इट। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तूफान कैसे तुम्हारे पास से गुजर गया
और तूफान के गुजर जाने के बाद तुम पाओगे कि तूफान ने तुम्हें छुआ ही नहीं, और तुम पाओगे कि तुम्हारी ताकत का रत्ती भर भी ज़ाय नहीं हुआ, क्योंकि तुम लड़े ही नहीं। अब अगर लड़े नहीं तो हारने का सवाल ही क्या, क्योंकि जिसका तूफान है उसी के ही तुम हो। वो तूफान जो तुम्हें दुश्मन लगा, जिसके सामने डटने की तुमने ठानी, वो तुम्हारा दुश्मन था। ये तुम्हें पता कैसे लगा? इस बात को थोड़ा सा समझें। क्या सच में दुश्मन नाम की कोई चीज इस कायनात में है, या हम खुद तय कर लेते हैं कि फलां शख्स या चीज दुश्मन है? और ये हम तय क्यों करते हैं? क्योंकि हम लड़ना चाहते हैं। अगर मैं लड़ना ही नहीं चाहता तो एक बात तय है कि कोई चीज दुश्मन नहीं है। सारे दुश्मन हमारी अपनी ही तख्लीक हैं। दुश्मन हमारे इरादों की तख्लीक हैं, हमारी ख्वाहिशों, लालचों, गुस्से, अना और तकब्बुर की तख्लीक है। सब दुख हमारी तख्लीक है। सूफी कहता है, ऐसे हो जाओ जैसे हो ही नहीं, जैसे हवा तलवार से निकल जाती है, तलवार हवा से निकल जाती है। हवा कहीं कटती नहीं, क्योंकि हवा रेजिस्ट नहीं करती। पानी को तलवार से काटें, अभी तलवार पानी से गुजरी तक नहीं होती कि पानी फिर जुड़ चुका होता है। क्यों? क्योंकि पानी रेजिस्ट नहीं करता। मशहूर माहिर नफ्सियात कार्ल यंग ने कहा था कि जिस चीज के खिलाफ तुम मज़ाहमत करते हो वो न सिर्फ ये कि कायम रहती है बल्कि बढ़ती है। फकीर भी यही बात कहता है कि तुम भी हवा पानी जैसे हो जाओ। लड़ो मत, रेजिस्ट मत करो। काटने मिटाने वाली ताकत को गुजरने दो, खुद देख लोगे कि तुम मिट नहीं सके हो। अगर तुम लड़ोगे तो तुम जरूर टूटोगे, जरूर और जरूर। टूटना किसी बाहरी ताकत का नतीजा नहीं होता, तुम टूटते हो क्योंकि तुम लड़ते हो। हार किसी चीज का नाम नहीं है, हार बस जीत की ख्वाहिश, फतह की कोशिश का हतमी नतीजा है। कुव्वत इरादी, इस्तकामत, इरादों की पुख्तगी जैसे अल्फाजों को जो तुमने सर पर बिठा रखा है। फकीर इन लफ्जों से चिढ़ता है। फकीर कहता है कि इरादा तुम्हारा होता ही नहीं, इरादा तो बस एक का ही है, खालिक का। तुम पता है इन शानदार बड़े बड़े लफ्जों को क्यों इज्जत देते हो? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सारा ढांचा अना के गरूर पर खड़ा है, अशरफुल मखलूक होने के तकब्बुर की बुनियादों पर तनकर खड़ा है। तुमने दौड़ना है, लड़ना है, कहीं पहुंचना है, कुछ पाना है, इज्जत, दौलत, शोहरत, ओहदा, कुछ हासिल करना है, किन्हीं से कुछ छीनना है। कोई इन चीजों को तुमसे छीन न ले, उनसे रोकना है। तुम्हारी जिंदगी एक जंग है। तुम्हारे देखने का ढंग जंग के मैदान में खड़े दुश्मनों जैसा है, जहां हर चीज दुश्मन है। झुकना नहीं है, झुके तो इज्जत गई। जिंदगी को इस अंदाज में देखने का ढंग बीमारी है जो मौत की तरफ ले जाता है। तुम ऐसे हो जाओ जैसे हो ही नहीं। ये ना होने जैसा जो होना है, इसमें कुव्वत इरादी नहीं होगी। जापान का एक जंगी आर्ट है जोडो कराटे। इसका पूरा ढांचा इसी उसूल पर खड़ा है। आम लड़ाई का असूल ये है कि मैं आपको मुक्का मारूं तो आप इसका मुकाबला करेंगे। ये मुकाबला दो तरह से हो सकता है। मैं मुक्का मारूं, आप इसे रोक लें, या मेरे मुक्के के जवाब में मुझे मुक्का मारें। अगर आप इन दोनों ही पोजीशनों में ना भी हों तो आपका जिस्म खुद को तैयार करेगा उस मुक्के का मुकाबला करने के लिए। आपके मसल सख्त हो जाएंगे ताकि चोट कम से कम लगे। जोडो कराटे का फन मगर इससे बिल्कुल उलट है, और लड़ाई की बात हो तो जोडो से बड़ा फन आज तक इंसान ने इजाद ही नहीं किया है। जोडो का जानने वाला बड़े से बड़े पहलवान को मिनटों में चित कर सकता है, और चित ऐसे करेगा कि उसे लड़ना भी नहीं पड़ेगा। जोडो का फलसफा ये है कि जब कोई तुम्हें मुक्का मारे तो उस मुक्के को पी जाओ, रेजिस्ट मत करो,
اس کے ساتھ ہو جاؤ، اس سے تعاون کرو۔ جب کوئی تمہیں گھونسا مارے تو ایسے ہو جاؤ جیسے تم کوئی تکیہ ہو۔ جوڈو کہتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو تو مکہ مارنے والے کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ مکہ مارنے والا پورے زور سے مکہ مارتا ہے اور جواب میں تم کچھ بھی نہیں کرتے۔ اس کی مثال کو یوں لیں کہ ایک رسی کو میں اور آپ دونوں کھینچ رہے ہیں۔ جب دونوں پورا زور لگا رہے ہوں اور میں سامنے سے زور نہ لگاؤں، ریزسٹ نہ کروں، تو آپ اپنی ہی طاقت سے گر پڑو گے۔ جوڈو کا فن کہتا ہے کہ مارو مت، جب کوئی مارے تو الٹا اس کے حامی بن جاؤ، اس کے دشمن مت بنو۔ مانو کہ وہ تمہارے ہی جسم کا ایک حصہ ہے، اور تب تھوڑی ہی دیر میں مارنے والا تھک جائے گا اور پریشان ہو جائے گا۔ اس کی طاقت کمزور ہوگی کیونکہ ہر مکے پر وہ طاقت خرچ کر رہا ہے۔ مقابلے میں آپ کی طاقت کمزور نہیں ہوگی، بلکہ جوڈو کہتا ہے کہ اس کی طاقت بھی آپ کو مل جائے گی۔ 5 منٹ میں جوڈو جاننے والا اس اصول کے تحت سامنے والے کو ہرا دے گا۔ تم نہیں ہراتے ہو، وہ خود ہار جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قدیم دور کی ایک سلطنت میں ایک بہت بڑا پہلوان رہتا تھا، اتنا بڑا اور نامور پہلوان کہ لوگ اس سے لڑنے سے کتراتے تھے۔ ایک دن وہ رات گئے گھر لوٹا، سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک چوہا اس کی دیوار سے نکل کر اس کے سامنے آ بیٹھا ہے۔ اس نے چوہے کو ڈرانے کے لیے آوازیں نکالی، مگر چوہا وہیں کا وہیں بیٹھا رہا۔ اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے اپنی ٹریننگ کی لکڑی کی تلوار اٹھائی اور پورے زور سے چوہے پر وار کیا۔ چوہا انچ بھر سرک کر ایک طرف ہو گیا اور اس کی تلوار اپنے ہی زور سے ٹوٹ گئی۔ پہلوان تھوڑا سا گھبرا گیا، اسے لگا کہ یہ کوئی عام چوہا نہیں ہے۔ اس کا وار چوک جانا، یہ تو پورے شہر میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ غصے میں گیا اور اپنی اصلی تلوار لے آیا۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ جب کوئی چوہے جیسی مخلوق کو مارنے کے لیے اصلی تلوار لے آئے تو وہ ہار پہلے ہی چکا ہے۔ ایک جنگجو پہلوان کو چوہے سے لڑنے کے لیے اصلی تلوار لانی پڑے تو مطلب صاف ہے کہ چوہے سے وہ ڈر گیا ہے۔ ہاتھ اس کا کانپنے لگا۔ اسے پتا تھا کہ اصلی تلوار بھی اگر چوک گئی تو اس کی عزت خاک میں مل جائے گی اور وہ اپنی ہی نظروں میں کبھی نہ اٹھ سکے گا۔ اس نے نہایت سنبھل کر تلوار تانی۔ یہ دوسری علامت تھی کہ پہلوان صاحب اندر سے ہار گئے ہیں، کیونکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ جتنا زیادہ سنبھل کر آپ نشانہ تاکیں، چوکنے کا خطرہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ سنبھلنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اندر ڈر ہے، کپ کپاہٹ ہے۔ اگر اندر ڈر، ہچکچاہٹ، گھبراہٹ نہ ہو تو آدمی سنبھل کر کام نہیں کرتا، آدمی بس کام کرتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اس نے تلوار اٹھائی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ لڑکھڑایا بھی، مگر اس نے وار کر دیا۔ چوہا پھر بچ گیا اور تلوار ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ وہ ساری زندگی تلوار چلاتا آیا تھا اور کبھی اس کا نشانہ نہیں چوکا تھا۔ تلوار باز تو گویا پاگل ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ کہانی آگے بتاتی ہے کہ اس نے گاؤں میں اعلان کرا دیا کہ کسی کے پاس اگر کوئی جاندار بلی ہے تو لے آؤ۔ دوسرے دن گاؤں کے امیر ترین آدمی نے اس کے لیے اپنی بلی بھیجی، ایسی بلی جو کئی چوہوں کو مار چکی تھی، لیکن پہلوان ڈرا ہوا تھا، اور ڈرا ہوا تو وہ امیر آدمی بھی تھا جس نے بلی بھیجی تھی، کیونکہ اگر ایسے تلوار باز کی تلوار کام نہ آئی تھی تو اس کی بلی کی کامیابی کا کتنا امکان ہوگا۔ اس کی معروف بلی بھی ناکام ہو جاتی تو اس کی ناک کٹنے کا خطرہ بھی تھا۔ امیر آدمی کی بلی کو بھی ساری کہانی کی خبر ہو چکی تھی۔ وہ شکار کے دن سے پہلے رات بھر سو نہ پائی، ترکیبیں سوچتی رہی، مگر ڈر اس کے دل تک بھی پہنچ چکا تھا، کیونکہ ڈر نہ ہوتا تو ترکیبیں کاہے کو سوچتی۔ وہ بلی تھی، چوہوں کو مارنا اس کی فطرت تھی، اس پر سوچنا کیسا؟ وہ ساری زندگی یہ کرتی رہی تھی، مگر چوہا چونکہ معمولی نہیں تھا،
बल्कि गांव में उसकी दहशत फैल चुकी थी। इसलिए वो सारी रात प्लानिंग करती रही कि ये दांव लगाऊंगी, वो दांव लगाऊंगी, ऐसे ताक लगाऊंगी, ऐसे हमला करूंगी, ऐसे दबोचूंगी। सुबह जब पहलवान के घर के लिए निकली तो रास्ते में भी कई मंसूबे बनाए। वो खुद भी इस बात पर शर्मिंदा हो रही थी कि चूहे तो मुझे देखकर दौड़ जाते हैं, मैं क्यों तरकीबें सोचे जा रही हूं। लेकिन वो फिर भी ये सोचकर तरकीबें सोचती रही कि ये चूहा कोई आम चूहा नहीं है। वो पहलवान के घर पहुंची तो देखा कि चूहा बैठा हुआ है, तलवार करीब ही टूटी पड़ी है। चूहे की आंख में कोई खौफ था, न भागने का उसका कोई मंसूबा दिखाई दे रहा था। और इससे पहले कि बिल्ली उसकी तरफ जाती, चूहा खुद उसकी तरफ बढ़ा। कोई चूहा बिल्ली को देखकर आगे बढ़ेगा, ये बिल्ली ने सोचा तक ना था। बिल्ली होश से बाहर हो गई और भाग गई। पहलवान अब मजीद खौफजदा हो गया कि अब क्या होगा। शहंशाह के महल में खबर भेजी गई कि अब कोई हल नहीं है, अपने महल की बिल्ली को भेजें। राजा की बिल्ली मुल्क की सबसे ताकतवर और फुर्तीली बिल्ली शुमार की जाती थी। राजा ने वो बिल्ली भेज दी। बिल्ली ने जाते हुए कहा, आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसे छोटे मोटे चूहे मारने के लिए मुझे भेजते हो। मैं कोई आम बिल्ली नहीं हूं, शाही बिल्ली हूं। लेकिन ये बात भी उसने अपनी ही हिफाजत के लिए की थी, क्योंकि अंदर से डर वो भी गई थी। खबरें उसे भी मिल चुकी थीं कि बिल्ली चूहे से भाग गई थी, तलवार टूट चुकी थी, पहलवान हार चुका था और पूरे गांव में चूहे की दहशत फैली हुई थी। और राजा को बिल्ली ने इसीलिए कहा कि आम से चूहे को मारने के लिए मुझे भेजते हो। राजा ने कहा, चूहा आम नहीं है, बल्कि मैं तो खुद भी डर रहा हूं कि तू भी भाग ना आए और मेरा नाक ना कटवा दे। लेकिन वो गई और वही हुआ जिसका डर था। बिल्ली गई, चूहे पर तुंदी में हमला किया। वो हट गया, उसके पंजे और मुंह दीवार से टकराए और वो लहूलिहान हो गई और लहूलिहान होकर वापस लौट आई। चूहा अब भी अपनी जगह पर था। तदबीरें फिर शुरू हो गईं। जख्मी शाही बिल्ली ने ही आखिर मशवरा दिया कि इसी गांव में एक फकीर रहता है, उसकी बिल्ली हम सब बिल्लियों की गुरु है। अगर इस चूहे का खात्मा चाहते हो तो उससे राब्ता करो। उससे राब्ता किया गया। वो बिल्ली लाई गई। पहलवान के मकान के बाहर बिल्लियों का हुजूम जमा था, क्योंकि अब ये जंग चूहे और बिल्ली के दरमियान अजली फतह और शिकस्त की जंग बन गई थी। सारी बिल्लियां मास्टर कैट को मशवरे देने लगी कि देखो ऐसा करना, कि देखो ऐसा करना। मास्टर कैट तप गई। उसने कहा, ना समझो, अगर चूहे को पकड़ने की तरकीबें बनाओगी तो कभी चूहे को ना पकड़ पाओगी। जिस बिल्ली ने तरकीबें बनाई थी वो हार चुकी है, और तरकीबें सोचने का मतलब ही यही है कि चूहे से तुम डर गए हो। चूहा ही है ना, पकड़ लेंगे, अजल से पकड़ते आए हैं। बिल्ली को चूहे को पकड़ने के लिए किसी फन की, किसी तरकीब की भला क्या जरूरत। बिल्ली होना ही हमारा फन है, बिल्ली होना ही हमारी तरकीब है। पहलवान ने भी कहा कि देखो मास्टर कैट, ये आखिरी मौका है। तू भी भाग गई तो मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। मैं अब इस कमरे के अंदर ना जाऊंगा अगर ये चूहा यहीं रहा तो। बिल्ली ने सबको कहा कि मुतमईन हो जाओ, कुछ नहीं होगा। वो अंदर गई और चूहे को दांतों में दबाकर बाहर आ गई। सारी बिल्लियां उसके गिर्द जमा होकर उससे पूछने लगी कि तुमने चूहे को पकड़ा कैसे। मास्टर कैट ने जवाब दिया, चूहे को पकड़ने के लिए मेरा बिल्ली होना काफी है। मैं बिल्ली हूं और ये चूहा है, और चूहे अजल से कोऑपरेट करते रहे हैं। बिल्लियां सदा से चूहे पकड़ती आ रही हैं। ये हम दोनों का रवैया है, तर्ज हयात है। ये तय है कि ये पकड़ा जाएगा और मैं पकड़ लूंगी। तुमने तरकीबें बनाई और यही तुम्हारी गलती थी। तुम अकल को दरमियान में लाई, इसलिए परेशान हो। हिंदुस्तान का एक बहुत पुराना मजहब है जैन मत। उसके भिक्षु इस कहानी को सैकड़ों सालों से लोगों को सुनाते आ रहे हैं। ये बिल्ली गरीब भिखारी की बिल्ली थी। राजा की बिल्ली के बराबर इसका जिस्म था न ताकत।
اس کے ہاتھ میں تلوار بھی نہ تھی، ایک عام بلی تھی، مگر اسے اپنا بلی ہونے کا پورا احساس تھا۔ اسے چوہوں کی فطرت بھی معلوم تھی، اس لیے اس نے کوئی ترکیب نہ لگائی، اپنا نیچرل ایکشن کیا اور نیچرل سا ہی اس کا نتیجہ نکلا۔ تم انسان ہو، انسان ہونا ہی سکھ ہے، انسان ہونا ہی خوشی ہے، ہونا ہی دکھ سے آزادی ہے، ہونا ہی پیس ہے، ہونا ہی خوشی ہے۔ تم نے مگر کیا کیا کہ تم کچھ اور ہو کر خوش ہونے کی ترکیبیں سوچنے لگے، تم کچھ اور کر کے پیس کو پانے لگے۔ تم نے انٹرٹینمنٹ کے نام سے ایک اتنی بڑی انڈسٹری کھڑی کر دی ہے۔ کبھی سوچتے ہو یہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو تمہیں خوش رکھنے کے دعوے پر کھڑی ہے، کیا یہ تمہیں خوش رکھنے میں کامیاب ہو سکی ہے؟ اس بات کو سمجھو کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری تمہاری خوشی کا، تمہارے سکھ کا کوئی ٹول نہیں ہے، بلکہ یہ فرار کا راستہ ہے۔ تم دکھی ہوتے ہو، تم اداس ہوتے ہو، کیا کرتے ہو؟ سینما چلے جاتے ہو، ٹی وی کمپیوٹر پر کوئی فلم لگا لیتے ہو اور سوچتے ہو کہ تم دکھ سے، اداسی سے نجات پا گئے۔ بالکل نہیں، تم نے راہ فرار اختیار کی ہے۔ تم اپنی طرف سے چاہے اسے سرنڈر کہتے پھرو، مگر یہ ریزسٹنس ہے۔ ہونا تو یہ تھا کہ جسے تم اداسی کہہ رہے ہو، جسے تم دکھ کہہ رہے ہو، جسے تم مشکل کہہ رہے ہو، اس کو دیکھتے، اس کے آبزرور بنتے اور اس سے ماورا ہو جاتے۔ یاد رکھو، دکھ اندھیرا ہے، اداسی اندھیرا ہے، مشکل اندھیرا ہے۔ یہ اندھیرا اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب تم شعور کا دیا بن جاتے ہو، تم حاضر باش ہو جاتے ہو۔ شعور ہو اور دکھ ہو، یہ بالکل ہی ناممکن ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ تم کسی کے ہاتھ میں سرچ لائٹ، کوئی چراغ تھماؤ اور اسے کمرے کے اندر بھیجو، یہ کہہ کر کے دیکھ کے آؤ کمرے میں اندھیرا کہاں ہے۔ چراغ ہے تو اندھیرا ہو کیسے سکتا ہے؟ روشنی ہو تو اندھیرا بچ کیسے سکتا ہے؟ تم لڑتے ہو مگر جاگتے نہیں۔ لڑنے سے تم سمجھتے ہو کہ تم دکھ کو ہرا دو گے، اداسی کو شکست دے دو گے، مگر جاگ جاؤ تو یہ جانتے ہو کہ دکھ اور اداسی نام کی کوئی چیز اس کائنات میں ہے ہی نہیں۔ سیانے لوگ کہتے آئے ہیں کہ اگر کوئی گھونسا آپ کو مار جائے اور آپ اس کے مقابلے میں آ جائیں تو دونوں طاقتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور دونوں ہی طاقتیں کمزور ہوتی ہیں۔ اگر آپ مقابلہ نہ کریں تو ایک ہی طرف سے طاقت استعمال ہوتی ہے اور دوسری طرف سے خالی گڑھا بن جاتا ہے۔ خالی گڑھے کا مطلب ہے ایمپٹی ہو جانا، گنجائش کا بن جانا۔ اب اس خالی جگہ میں کچھ بھرا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ہو کہ اس پر حملہ ہو اور وہ مقابلے کا ارادہ بھی اپنے اندر محسوس نہ کرتا ہو تو ایسے شخص میں عظیم طاقتیں اپنا مسکن بنا لیتی ہیں۔ فقیر کہتا ہے کہ قوت ارادی کمزور ہو، اس کا مطلب ہے کہ قوت ارادی ہو ہی نہ، ول پاور ہو ہی نہ۔ اندر سے برتن اور مکان کی طرح خالی ہو جاؤ تو تب ہی تم مفید ہوگے، تبھی تم کنٹینر بنو گے، وہ کنٹینر جس میں زندگی کا معجزہ قیام کرتا ہے۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ اوپری کہانی کے آخر میں فقیر کی بلی نے باقی بلیوں کو کیا کہا؟ اس نے کہا، تم سب بلیاں بلی ہونے کی کوشش کر رہی ہو۔ بلی ہونے کی کیا کوئی کوشش کرنی پڑتی ہے؟ تم بلی ہو، تمہاری کوشش ہی تمہیں تکلیف میں ڈال رہی ہے۔ تم حملہ کرنے کی ترکیبیں سوچ رہی ہو۔ اب یہی بات انسانوں پر ذرا لاگو کر کے دیکھیں۔ تم انسان ہو، پیدا ہونے سے مرتے دم تک انسان۔ تمہیں انسان ہونے، کامیاب انسان ہونے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تم خود کافی ہو کامیاب انسان بننے کے لیے۔ جوڈو کا استاد ہمیشہ اپنے لڑکوں کو جو پہلی بات سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی حملہ مت کرنا، صرف حملے کا انتظار کرنا، اور جب حملہ ہو تو ایک ہی بات کا دھیان رکھنا کہ تم اس حملے کو
पी जाओ। आम मिसाल से इसको समझने की कोशिश करो कि अगर कोई आपको गाली दे और आप उसकी गाली को पी जाओ तो वो कमजोर हो जाता है और आप ताकतवर। आप खुद ये तजर्बा करके देख लें। यहां बात गाली को पी जाने की हो रही है, गाली को दिल में दबा लेने की नहीं। गाली देने वाले को जवाब में गाली दें तो वो परेशान नहीं होता, वो उस वक्त परेशान होता है कि जब उसकी गाली को पी लिया जाए। जवाब में कुछ भी ना कहा जाए तब वो परेशान हो जाता है और बड़ी तलवार ले आता है और भारी भरकम गाली ले आता है। उसका भी जवाब ना दिया जाए तो पागल होने वाला हो जाता है। बेलड़े फतह, बेकोशिश कामयाबी। हम ये नहीं सोच सकते क्योंकि हमने ये जाना है कि कोशिश के बिना कामयाबी कहां, बिना जंग फतह का ढंढोरा कैसा। सूफी मगर हमेशा उल्टी ही बात करता है। वो कहता है कि हड्डियां तो मजबूत हों मगर कोशिश हो सिफिर। क्यों वो ये बात कर रहा है? मिसाल के तौर पर मैं आप पर हमला करूं तो हड्डियां इतनी मजबूत हों कि हमले को पी सकें। हड्डियों की मजबूती से मुराद ये है कि वो कंटेनर मजबूत हो जिसमें जिंदगी का मौजज़ा कयाम करता हो, लेकिन अंदर कोई मज़ाहमत करने वाला गरूर, तकब्बुर, घमंड, अना नहीं होनी चाहिए कि लड़ पड़े। और मैं तुम्हें बता दूं कि लड़ने के लिए इतने मजबूत बदन की जरूरत नहीं होती जितनी हमले को पी जाने के लिए मजबूत जिस्म की जरूरत होती है। लड़ कमजोर जिस्म वाला भी सकता है, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि जिस्म कमजोर हो और दिमाग पागल तो ऐसा शख्स लड़ने में ज्यादा ही तेज होता है। इसलिए ये बात समझ लो कि कमजोर बदन लड़ने में कोई रुकावट नहीं है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि कमजोर बदन वाला लड़ने को बहुत बेचैन होता है। हांगकांग में जो पहला अमेरिकी दौरा करने आया उसने वहां के लोगों के पहलवानी का एक दंगल देखा, बड़ा हैरान हुआ। अजीब लड़ाई थी वो। दो पहलवान आमने सामने आते, चीखते, पुकारते, शोर मचाते, एक दूसरे के मुंह के सामने मुंह लाते, गालियां देते, मगर लड़ते नहीं। अमेरिकी हैरान हुआ कि ये कैसी लड़ाई है। उसने अपने गाइड से पूछा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये कैसी लड़ाई है। इतनी देर तक एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, शोर मचाते हैं, धमकियां देते हैं, लड़ते नहीं हैं और वापस चले जाते हैं। गाइड ने बताया कि ये चाइनीज वे ऑफ फाइटिंग है। गाइड ने कहा कि इस देश में ये ख्याल कदीम जमाने से चला आ रहा है कि जो पहला हमला करता है वो कमजोर है, वो हारा हुआ है। ये दोनों पहलवान इस वक्त यही कर रहे हैं, एक दूसरे को उकसाकर पहले हमला करने पर मजबूर कर रहे हैं। जो पहले हमला करेगा वो हार जाएगा, क्योंकि जो पहले खुद पर काबू खो देगा वही कमजोर है। और ये जो भीड़ जमा है वो यही देखने आई है कि कौन पहले हमला करता है और कमजोर करार दिया जाता है। यहां लड़ाई का फैसला ऐसे ही होता है कि जैसे ही कोई हमला कर देगा तो घंटी बज जाएगी और हमला करने वाला हार जाएगा। याद रखो, कमजोर हमेशा हमला पहले करता है। ये सूफियाना तालीम है। मैकियावेली के फलसफे को अगर तुम मानने वाले हो तो फिर बात बिल्कुल उलट हो गई, क्योंकि मैकियावेली कहता है कि बेहतरीन दिफा पहले हमला कर देने में है। अगर मुल्क बचाना चाहते हो तो पहले ही हमला कर दो। ये मॉडर्न वर्ल्ड मैकियावेली की बात समझती है, सूफी इन्हें समझ नहीं आता। मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि मैकियावेली को मैं गलत नहीं कह रहा, बल्कि मैं कहता हूं कि मैकियावेली ठीक ही कह रहा है। पहले हमला कर दो, बच जाओगे। इस हिसाब से अगर कमजोर पहले हमला कर दे तो वो जीत जाएगा। मैकियावेली भी ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि मैकियावेली के उसूल, उसका फलसफा, उसकी तालीम है ही कमजोरों के लिए। तसव्वुफ ताकतवरों का फलसफा है, कमजोरों का नहीं। और ताकतवर को किसी से ऐसा खतरा नहीं होता कि वो पहले हमला करता फिरे। दिफा
حفاظت کی ضرورت کمزور کو ہی ہوتی ہے۔ مرد کامل کا تصور تم لوگ بہت سنتے ہو، میں تمہیں بتاؤں کہ مرد کامل، پرفیکٹ مین، سپر ہیومن، اوبر مینش کون ہے؟ وہ جو سرنڈر کے فن کا آشنا ہو گیا، وہ ہے مرد مومن، وہ ہے مرد کامل، وہ ہے اوبر مینش۔ صوفی کہتا ہے کہ ہار ہے جیت، شکست ہے فتح، سرنڈر ہے ہونا، مگر تم نے جینے کا ایک خاص ڈھنگ سیکھا ہے۔ تمہیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی، مگر ایسا نہیں ہے کہ تمہارا ڈھنگ، تمہارا طرز زندگی ہی درست ہے۔ اگر تمہیں یہ صوفیانہ طرز، غیر مزاحمتی زندگی سکھائی جاتی تو یقین مانو آج تم اس کو بھی ویسی ہی بڑی حقیقت مانتے جیسے تم آج کی اپنی مزاحمت بھری زندگی کو مانتے ہو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تب تمہیں یہ ریزسٹنس والی زندگی سمجھنی مشکل ہو جاتی۔ بات یہ نہیں کہ جس طرز سے انسان نے جینا سیکھ لیا ہے، جینے کا بس وہی طرز ہے۔ اس میں اہم طرز حیات نہیں، اہم وہ سیکھ ہے جو تم لوگوں کو ملی ہے۔ اگر کسی جزیرے پر جاؤ اور وہاں سارے لوگ سر کے بل چلتے ہوں اور تم وہاں جاؤ تو تم انہیں پاگل سمجھو گے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی نظروں میں بھی تم پاگل سے کچھ کم نہ ہوگے۔ صوفی جس زندگی کی بات کرتا ہے، جس طرح کے جینے کا فلسفہ دیتا ہے، وہ فلسفہ تمہیں الٹا لگے گا، لیکن اس کا بس اتنا ہی مطلب ہے کہ تم نے اس طرز سے جی کر نہ تو دیکھا ہے، نہ تمہیں اس طرز سے جینا سکھایا گیا ہے۔ صوفی کہتا ہے کہ طوفان آئے تو اس سے کوآپریٹ کرو، کوئی حملہ کرے تو جواب نہ دو، کوئی گالی دے تو ریئیکشن نہ دو۔ تم کہو گے کہ حملے کا جواب نہ دینا بزدلی ہے، دشمن للکارے اور تم چپ چاپ کھڑے رہو، طوفان سر پر کھڑا ہو اور تم لیٹ جاؤ، تم کو یہ فلسفہ الٹا ہی لگے گا۔ مگر اس بات کو سمجھو کہ یہ فلسفہ الٹا نہیں ہے، بس تم نے یہ سیکھا ہی نہیں ہے۔ تم نے سادگی پر ہمیشہ پیچیدگی کو ترجیح دی ہے، کیونکہ تمہارا کنٹرول روم تمہاری بینگ نہیں، تمہارا دماغ ہے، اور دماغ کو پیچیدگیاں بڑی پسند ہیں۔ دماغ تمہاری انا، تمہارے اس فالس سیلف کا خالق ہے جسے تم کہتے ہو، اور دماغ کی تراشی ہر مشین کی نیچر پیچیدگی ہے۔ تم کو لگے گا کہ صوفی سر کے بل کھڑا ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ صوفی نہیں، تم لوگ ہو جو سر کے بل کھڑے ہو، صرف وہی پیروں کے بل کھڑا ہے۔ لیکن چونکہ دنیا کی اکثریت ہی سر کے بل کھڑی ہے، اس لیے سر کے بل کھڑا ہونا ہی تمہیں نارمل لگتا ہے۔ کوئی بیماری ہو اور ہر شخص ہی اس کا مریض ہو تو وہ بیماری نہیں رہتی، نارمل کنڈیشن بن جاتی ہے۔ ایگو سینٹرک زندگی بیماری ہے، مگر چونکہ ہر انسان کو یہ بیماری لاحق ہے، اس لیے تم اسے نارمل زندگی کہتے ہو۔ ایمانداری سے اپنی زندگی کو، اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی زندگی، اپنے سماجوں کی، دنیا کے سارے سماجوں کی حالت کو دیکھیں۔ کیا یہ دنیا نارمل ہے؟ دکھ جس دنیا کے ہر ایکشن کا حاصل ہے، بے چینی جس دنیا کا لازم حصہ ہے، فرار جس دنیا کی بنیادی سرشت بن گئی ہے، نشہ آور ادویات، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اور نفسیاتی مسائل جہاں زوروں پر ہیں، وہ دنیا کیسے نارمل ہو سکتی ہے؟ مگر بدقسمتی سے یہ نارمل دنیا لگتی ہے، کیونکہ سارے ایب نارمل ہو جائیں تو ایب نارمیلسی ہی نارمیلسی قرار پا جاتی ہے۔ تم بس یہی جانتے ہو کہ طاقت ہوگی تو اظہار کرے گی، تم یہ جان ہی کیسے سکتے ہو کہ حقیقی طاقت ہوگی تو سرنڈر کرے گی؟ تم یہی جانتے ہو کہ امریکہ سپر پاور ہوگا تو جنگ پسند ملک ہوگا ہی ہوگا، کوئی اور ملک طاقتور ہوگا تو جنگ ہوگی ہی۔ فقیر مگر کہتا ہے کہ حقیقی طور پر طاقتور ملک یا شخص کبھی لڑنے پر تیار ہی نہیں ہوگا۔ پہلے حملہ کرنا تو کجا، حملے کا جواب تک دینا گوارا نہیں کرے گا۔ ایک صوفی نے ایک اعلان کیا کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو مجھے ہرا سکے۔
یہ اعلان ایک پہلوان نے سنا تو اس نے صوفی کو چیلنج بھیجا کہ میں تمہیں ہراؤں گا۔ دنگل کے دن کا اعلان ہو گیا۔ صوفی بھی آ گیا اور علاقے کا سب سے بڑا پہلوان بھی۔ لڑائی شروع ہوئی تو صوفی خود چت لیٹ گیا اور پہلوان کو کہا، بھائی تو اوپر بیٹھ جا، تو جیت جا۔ پہلوان تو حیران، اس نے کہا یہ کیسی لڑائی ہے؟ اس بات کو سمجھو کہ تم کیسے ہار سکتے ہو جب تم لڑنے پر تیار ہی نہیں۔ ہارنے کا کچھ تعلق کمزوری سے نہیں، ناکامی کا کوئی تعلق موقعوں سے نہیں، ہارنے کا تعلق لڑنے کی خواہش سے ہے۔ ناکامی کامیابی کی خواہش کا حتمی نتیجہ ہے۔ تم اس کائنات کی سب سے بڑی طاقت کسے کہتے ہو؟ خدا کو ہی نا، چاہے زبانی کلامی ہی صحیح، مگر کہتے تو یہی ہو نا۔ اس دنیا میں کتنی بڑی تعداد میں ایسے انتہا پسند ملحد ہیں جو خدا کو گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ کبھی انہیں جواب میں خدا نے کچھ کہا ہے؟ وہ چپ ہے، کیوں؟ ملحد اسے کہتا ہے کہ تم نہیں ہو، وہ اس سے بھی کوآپریٹ کر جاتا ہے اور کہتا ہے ہاں میں نہیں ہوں۔ مذہبی کہتا ہے کہ تم ہو، وہ اس سے بھی کوآپریٹ کر جاتا ہے اور کہتا ہے ہاں میں ہوں۔ جتنی طاقت زیادہ ہوگی اتنی ہی مزاحمت کم سے کم ہوگی، اور جس مقام پر مزاحمت بالکل ہی ختم ہو جائے اس مقام پر انسان خدا کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے۔ تم نے مگر اپنی زندگی کی جو ترتیب بنائی ہے اس میں سرنڈر طاقت نہیں کمزوری دکھائی دیتی ہے، کیونکہ تم انا کے پوائنٹ سے زندگی کو پرسیو کرتے ہو۔ انا خود سراب ہے، وہ تمہیں حقیقت کو کیسے دکھا سکتی ہے؟ وہ تو تمہیں سراب ہی میں بھٹکائے گی۔ انا شہرت پر جیتی ہے، طاقت پر جیتی ہے۔ انا مقابلہ پسند ہے، انا الزام تراش ہے۔ انا کو اپنے درست ہونے کے لیے کسی کو غلط ثابت کرنا ہی پڑے گا۔ انا کے موجود ہونے کا یہی ڈھنگ ہے، اس کے ہونے کا یہی طرز ہے۔ تم نے اسی فالس سیلف کو، اسی انا کو اپنا ہونا بنا لیا ہے، تو پھر زندگی اگر دکھی ہے، اگر مقابلہ تمہاری کمر توڑے جا رہا ہے، اگر شہرت دولت کی اندھی دوڑ تمہیں تھکائے جا رہی ہے، تو پھر حیرت کیوں؟ لیکن اگر تم سرنڈر کو کمزوری نہیں طاقت مان لیتے ہو، ترک مزاحمت کو اب نارمل نہیں نارمل رویہ بنا لیتے ہو، تو تمہارے ہونے کا ڈھنگ ہی کچھ اور ہوتا، دنیا کے ہونے کا ڈھنگ ہی کچھ اور ہوتا۔ تم تو معاف بھی کرو تو اس وجہ سے نہیں کرتے کہ معاف کرنا طاقت ہے، بلکہ تب معاف کرتے ہو جب سامنے والے سے بدلہ لینے کی صلاحیت خود میں نہیں پاتے ہو۔ ایک کلاس روم میں استاد بچوں کو سکھا رہا تھا کہ درگزر کرنا بڑی نیکی ہے۔ جب اس کا لیکچر ختم ہو گیا تو اس نے لڑکوں کے ساتھ سوال جواب کا ایک سیشن رکھا تاکہ یہ جان پائے کہ آج کا سبق انہیں سمجھ میں آیا یا نہیں۔ اس نے ایک بچے کو اٹھایا اور اس سے پوچھا کہ فرض کرو کوئی تمہیں مکہ مار دیتا ہے تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم اسے معاف کر سکو گے؟ لڑکے نے جو جواب دیا اس پر ہنسنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا کہ تم سب یہی کچھ کرتے ہو۔ لڑکے نے جواب میں کہا، جی میں معاف تو کر سکتا ہوں اگر وہ مجھ سے بڑا ہو تو۔ تم لوگوں کا سرنڈر اس بچے کی طرح ہی ہے۔ معاف کر تو سکتا ہوں اگر وہ مجھ سے بڑا ہو، مجھ سے چھوٹا ہو پھر معاف کرنا مشکل ہے۔ تمہاری نفسیات ایسی ہے، جس کو تم دبا سکتے ہو دبا لیتے ہو، جس کو ستا سکتے ہو ستا لیتے ہو، جس کو چوٹ پہنچا سکتے ہو اس کو چوٹ پہنچا لیتے ہو۔ ہاں، جسے چوٹ نہیں پہنچا سکتے، ستا نہیں سکتے، تو تب تم بڑے آدرشوں آئیڈیلز کی بات کرتے ہو۔ فقیر مگر اس سے الٹ بات کرتا ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ تمہارے اندر وہ مقام ہی نہ رہ جائے جو یہ سوچتا ہے کہ یہ کمزور ہے، یہ طاقتور، یہ الجھن ہی نہ آئے کہ اس صورتحال میں کیا کیا جائے۔ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جسے کوئی بچہ آ کر تھپڑ مار دے تو اسے بھی جواب نہ دے گا، اور کوئی بادشاہ آ کر اسے بے عزت کر دے تو اسے بھی جواب نہ دے گا۔ سرنڈر کوئی ایک لمحے کا کیا ایکٹ نہیں ہے۔ سرنڈر کسی خاص صورتحال میں تمہارا ری ایکشن نہیں ہے۔ سرنڈر تو وے آف بینگ ہے، سرنڈر ہونے کا ڈھنگ ہے۔
سرنڈر کائنات میں بہ رہی زندگی کے ساتھ ایک ہو جانے کا نام ہے۔ تم 7 دن کے لیے خود کے ساتھ ایک تجربہ کر کے دیکھو۔ تجربہ یہ ہے کہ اگلے 7 دن جو بھی کچھ ہو اس کو پی جاؤ۔ دل میں دبانا نہیں ہے، پی جانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اچھا یہ 7 دن گزر جائیں پھر دیکھوں گا اسے۔ ان 7 دنوں میں کوئی ری ایکشن نہیں دینا، سرنڈر کرنا ہے، مکمل سرنڈر، کوئی مزاحمت نہیں۔ اور مزاحمت بھی ایسی نہیں کہ دبانا ہے، نہیں، کچھ بھی ہو اس کو پی جانا ہے۔ اس 7 دن کے تجربے میں ہی آپ کے اندر اتنی انرجی سٹور ہو جائے گی کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اس وقت تم لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ اپنی انرجی بات بے بات منتشر کر رہے ہو۔ سڑک سے گزر رہے ہو، کوئی بچہ کھڑا ہے اور وہ ایسے ہی مسکرا دے تو تمہارے اندر غصہ بھر جاتا ہے، ذہن مزاحمت کے تصور سے بھر جاتا ہے۔ ایک صوفی فقیر تھا، ایک بار ایک گاؤں سے گزر رہا تھا، کسی نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس نے ایک ڈنڈا زور سے اس کی پیٹھ پر دے مارا، مگر صوفی نے پیچھے مڑ کر دیکھنے تک کا تکلف بھی نہ کیا۔ حملہ آور پریشان ہو گیا کہ یہ کیا شخص ہے، اس شخص نے تو پیچھے مڑ کر یہ تک نہیں دیکھا کہ اس کو مارا کس نے ہے۔ حملہ اس نے کیا تھا مگر انا بھی اسی کی مجروح ہو رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کھڑا رہا اور صوفی آگے ہی بڑھتا گیا۔ آخر وہ سہ نہ سکا، بھاگتا ہوا صوفی فقیر کے پاس گیا اور کہا، پیچھے مڑ کر دیکھ تو لو کہ تمہیں مارا کس نے ہے، نہیں تو میرا تمہیں مارنا تو بالکل ہی ضائع ہو گیا۔ کچھ تو بولو، کچھ تو کہو۔ فقیر نے کہا، کیا فائدہ ہے پیچھے مڑنے کا، اور کیا مقصد ہے کچھ بولنے کا؟ کبھی بھول چوک سے اپنا ہی ناخن چبھ جاتا ہے تو کیا بولتے ہیں، کبھی غلطی سے گر جاتے ہیں، گھٹنا ٹوٹ جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں خود کو، کبھی کھانا کھاتے ہوئے اپنی ہی زبان دانتوں کے بیچ میں آ جاتی ہے تو کون سا خود پر غصہ ہوتے ہیں۔ صوفی فقیر نے اسے کہا، ایک بار میں دریا میں کشتی پر سوار جا رہا تھا کہ خالی ناؤ آ کر میری کشتی سے ٹکرا گئی، ملاح اس میں تھا ہی نہیں، میں کس سے لڑتا۔ اس دن ایک بات میری سمجھ میں آ گئی کہ خالی ناؤ کو کچھ نہیں کہا تو ملاح بھی بیٹھا ہو تو کیا فرق پڑتا ہے۔ تم نے اپنا کام کر لیا، اب تم جاؤ، مجھے میرا کام کرنے دو۔ دوسرے دن وہ شخص پھر فقیر کے پاس لوٹ آیا، پریشان حال، کہنے لگا، تم کیسے آدمی ہو، میں رات بھر سو نہیں پایا، پلیز کچھ تو کرو، کچھ تو کہو تاکہ میں بے فکر ہو سکوں، سکون کی نیند سو سکوں۔ تم لوگ اپنی زندگیوں کو غور سے دیکھو، تم جواب کے انتظار میں ایکشن کرتے ہو، جب کسی کو گالی دیتے ہو تو یہ مان کر چل رہے ہوتے ہو کہ گالی لوٹے گی، گالی لوٹ کر آئے تو سب نارمل لگتا ہے، نہیں آئے تو بے چینی ہوتی ہے۔ کسی کو پیار کرتے ہو تو یہ سوچ کر چلتے ہو کہ بدلے میں پیار ملے گا، نہیں ملے تو بے چینی ہو جاتی ہے۔ تم لوگوں کے لین دین کے سکے طے ہیں، ترازو طے ہیں۔ فقیر کہتا ہے کہ ان سکوں کو بدل ڈالو، اندر سے بالکل ایمپٹی ہو جاؤ، کوشش کو بیچ میں سے ہٹا دو اور جو ہوتا ہے وہ ہونے دو۔ مگر اس پر تم تو کہو گے کہ نہیں، ایسے تو ہم مر جائیں گے، بیماری آ جائے گی، کوئی لوٹ لے گا، سب برباد ہی ہو جائے گا۔ تم 1000 دلیلیں لے آؤ گے، مگر ان دلیلوں کی اوقات کیا ہے؟ تم جن چیزوں کو بچانے کے لیے دلیلیں لا رہے ہو، کیا ان میں سے کسی ایک بھی چیز کو تم بچا سکتے ہو؟ سبھی چھوٹ جاتا ہے، نہ موت رکتی ہے، نہ بیماری رکتی ہے، کچھ بھی تو رکتا نہیں ہے، سبھی مٹ کے رہتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب کو بچانے کی فکر میں ہم اس چیز کو پانے سے رہ جاتے ہیں جو مل جاتا تو کبھی مٹتا ہی نہ۔ تم ایک بار 7 روز کا یہ تجربہ کر کے دیکھو۔ میری نظر میں عبادت یہی ہے، مراقبہ یہی ہے۔ خدا کو پوجتے ہو نا، تو اس سے بڑی پوجا کیا ہوگی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور تمہارے مطابق سب خدا کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے تو اس کو ہونے دو، مزاحمت نہ کرو۔ اس کی مرضی میں راضی ہو جانے سے بڑی عبادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ صوفی سے پوچھو کہ عبادت کیا ہے، وہ کہے گا وہ شخص عابد ہے، عبادت گزار ہے، جس نے کوشش ترک کر دی، جس نے مزاحمت چھوڑ دی، جس نے سرنڈر ہی کر دیا، جس نے معبود کی مرضی کے آگے اپنی مرضی مٹا دی۔
جو کائنات کے ساتھ محو جنگ نہیں ہمراہی ہو گیا، وہ ہے مسافر حقیقت، وہ ہے سالک جو کہتا ہے کہ میں کسی جگہ سے، چیز سے، رشتے سے، نفرت سے یا محبت سے بندھا نہیں، جڑا نہیں، نتھی نہیں، جو کہتا ہے ہوائیں مجھے جہاں لے جائیں چلا جاؤں گا، میری خواہش ایسی کوئی نہیں کہ ایسا ہو جائے گا، میری خواہش ایسی کوئی نہیں کہ ایسا ہو جائے گا، میں اس پر خوش ہوں، میری خواہش ایسی کوئی نہیں کہ ایسا ہو جائے گا، میں اس پر خوش ہوں۔ وہ ہے اصل عبادت گزار جو کہتا ہے کہ ایسی کوئی منزل نہیں جہاں مجھے پہنچنا ہے، جہاں میں پہنچ جاؤں گا اس کو اپنی منزل جان لوں گا۔ ایسا شخص ہے صوفی، اور ایسے تصوف میں زندگی کے خزانے کی چابی ہے۔ صوفی مرشد گروؤں بھکشوں کی تربیت گاہوں کو جا کر کبھی دیکھنا، وہ اپنے مریدوں کے لیے جو اصول بناتے ہیں ان میں مرکزی نقطہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کے جسم کو مضبوط کرتے ہیں، ہڈیوں کو طاقتور کرتے ہیں اور ان کے باطن کو ریزسٹنس سے خالی کرتے ہیں، ان کی قوت ارادی کو کمزور کرتے ہیں، ان کی ول پاور کو توڑتے ہیں۔ یہ صوفی یوگی جو ریاضتیں اور ورزشیں کرتے ہیں، یہ ہڈیوں کو مضبوط کرنے کا ہی عمل ہے۔ طاقتور جسم ہی اندر کے دشمن کو پچھاڑ سکتا ہے۔ جیسے ہی کوئی شخص اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، وہ دنیا کو نئے ہی ڈھنگ سے دیکھتا ہے۔ اس دنیا کا کام کرنے کا انداز آپ سے الگ کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا ویسے کام کرتی ہے جیسے آپ اسے دیکھتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے یا کہہ لیں ملک نے طے کر لیا ہے کہ وہ ہوشیار رہے گا، حملے کے دفاع کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہے گا، تو ایسا شخص یا ملک خود کوئی نہ کوئی دشمن کھوج لے گا۔ ایسا نہیں کہ دنیا ان کی دشمن ہے، ایسا ہے کہ دنیا ان کے مطابق ریسپانس کر رہی ہے۔ یہ کائنات بہت بڑی ہے، اتنی بڑی کہ ہر آدمی کی ضرورت پوری کر دیتی ہے۔ کوئی دشمن ڈھونڈنے نکلے یا دوست، دولت ڈھونڈنے نکلے یا شہرت، بھوگ ڈھونڈنے نکلے یا روگ یا جوگ، سب کی ضرورتیں یہ کائنات پوری کر دیتی ہے۔ اگر آپ اسلحے کا ڈھیر جمع کر کے بیٹھے ہیں، بندوقیں سنبھال رکھی ہیں، ایٹم بم کی ڈھیریاں سجائے ہوئے ہیں، اور آپ کو ایک عدد دشمن چاہیے، تو یقین مانیے آپ اس دشمن کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ ایسا نہیں کہ وہ دشمن ہے، اسے آپ کی خواہش نے، طرز حیات نے تخلیق کیا ہے۔ یہ کھوج پتہ ہے کیسی ہے کہ تم کبھی پیر پر چوٹ لگ جائے تو بار بار ایسا لگتا ہے کہ وہی جگہ دکھ رہی ہے جو پہلے سے ہی دکھی ہے۔ تم سوچتے بھی ہوگے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا جسم ہے، کہیں نہیں چوٹ لگ رہی، وہیں لگ رہی ہے جہاں پہلے ہی زخم بنا ہوا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ چوٹ تو روز وہیں لگتی تھی، پتہ نہیں چلتی تھی۔ آج پیر زخمی ہے اس لیے پتہ لگ رہا ہے، آپ کا وہ حصہ حساس ہے اس لیے پتہ لگ رہا ہے۔ جسم کے کسی بھی دوسرے حصے پر بھی اتنی ہی چوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، مگر ان کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ وہ حساس نہیں ہے۔ ہم جس چیز کے لیے حساس ہوتے جاتے ہیں، سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، وہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اگر ہم کوشش اور جنگ کے حوالے سے حساس ہیں اور سوچ ایسی ہے کہ زندگی ایک جنگ ہے جسے لڑنا ہے، تو پھر روز ہی ہم ان لوگوں کو کھوج نکالیں گے جو دشمن ہیں، ان سچویشنز کو ڈھونڈ نکالیں گے جو کوشش اور مقابلے کا موقع دیں گی۔ تصوف زندگی اور دنیا کو دیکھنے کا دوسرا زاویہ نظر دیتا ہے، دوسرے قسم کی حساسیت کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عدم مقابلے کو، دوستی کو، محبت کو، سرنڈر کو، ایکسیپٹنس کو کھوجو۔ جو انسان اس ڈھنگ سے اپنی تلاش کرے گا اسے دوست ملیں گے، قبول کرنے والے ملیں گے، پیار کرنے والے ملیں گے۔ جب آپ اس ڈھنگ سے تلاش کے سفر پر نکلیں گے تو اس کائنات، زندگی، حیات کی ساری انواع اور انسانوں میں پیار، آسانی،
अदम मुकाबले को खोजना शुरू कर देंगे। और कायनात की फितरत यह है कि जो हम खोजते हैं वो हमें मिल जाता है, या दूसरे लफ्जों में इसे कहूं तो यूं है कि जो भी हमें मिलता है वो हमारी अपनी ही खोज है, हमारी अपनी ही तलाश है। तुम मेरी एक बात पल्ले से बांध लो, जिंदगी में हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जो हमने खोजा नहीं होता। इसलिए जब भी कुछ तुम्हें मिले तो समझ लेना कि वो तुम्हारी ही खोज थी। अगर गम मिला है तो तुम्हारी ही खोज है, अगर खुशी मिली है तो तुम्हारी ही खोज है, अगर कामयाबी मिली तो तुम्हारी ही जुस्तजू है, अगर नाकामी मिली तो तुम्हारी ही तलाश थी, अगर दुश्मन मिले तो ढूंढे थे तुमने, अगर दोस्त मिले तो तुम्हारी ही तमन्ना थे। लेकिन मुझे पता है कि ये बात तुम समझोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा माइंड सेट ये कहता है कि अगर दुश्मन मिले तो कहते हो हमारी कहां थी ये खोज, दुश्मन था इसलिए मिल गया है। नहीं, दुश्मन तुम्हें इसलिए मिला कि तुम तैयार थे दुश्मनी के लिए, दुश्मन से लड़ने के लिए। छोटे से बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हो, उन्हें बता के आते हो कि सबसे ज्यादा नंबर लेना, सबसे आगे रहना, सबको हराना। यही बच्चे हार की तलाश में निकलते हैं और फिर हार भी जाते हैं। बच्चों को माँ बाप बैठे नसीहत कर रहे होते हैं, ये पढ़ो इससे डॉक्टर बन जाओगे। यानी जो अब कर रहे हो वो आपके लिए नहीं है, बल्कि आने वाले किसी कल के लिए है। यही बच्चे सारी जिंदगी अपने से आगे मौजूद किसी शराब से कल की जुस्तजू में भटकते जिंदगी गुजार देते हैं। तुम लोग इस दौर में आबाद हो कि जिसे कॉन्फ्लिक्ट की सदी कहा जाता है। अब कॉन्फ्लिक्ट की सदी में दोस्तियों के तराने कहां गूंजेंगे। किसी ने किताब लिखी, उसमें बताया कि ये कॉन्फ्लिक्ट की सदी है। किसी ने कहा तहजीबों के तसादम का दौर है। अब यही सब खोज रहे हैं। तुम लोग मुकाबले के इम्तहानों में तारीख के मजमून से मुताल्लिक सवालात की फहरिस्त निकालो और देखो कि तुम्हारे पर्चे बनाने वाले क्या ढूंढ रहे हैं। पहली जंग अजीम में क्या हुआ, सिकंदर की किसके साथ जंगें हुई, अकबर के दौर की मशहूर जंगों के बारे में नोट लिखो। ये तुम्हारी जुस्तजू है और उसी का फल है जो ये दुनिया भुगत रही है। इराक, अफगानिस्तान, कश्मीर, शाम में जो हो रहा है वही होना था। यही तो तुमने तारीख में ढूंढा था, तो तारीख वैसे ही तुम्हारे सामने खड़ी है। याद रखो, दो किस्म की मक्खियां होती हैं, शहद की मक्खी और दूसरी आम मक्खी। आम मक्खी को फूलों के बाग में भी छोड़ आओ तो वो कूड़ा ढूंढेगी, और शहद की मक्खी को कूड़े के ढेर पर भी छोड़ आओ तो वहां भी कोई फूल ही ढूंढ निकालेगी। क्या इसे कूड़ा इसलिए मिला के कूड़ा था? नहीं, कूड़ा उसे इसलिए मिला क्योंकि उसे कूड़े की ही तलाश थी। शहद की मक्खी को क्या फूल इसलिए मिला कि वहां फूल था? नहीं, उसे कूड़े में से भी फूल इसीलिए मिला क्योंकि उसकी जुस्तजू फूल की थी। तुम्हें अगर ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक, बीपी और शुगर मिल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो हैं और तुम्हें इसलिए मिले हैं, बल्कि इसलिए मिल रहे हैं कि यही तुम लोगों ने ढूंढे थे। तुम लोगों की सोच के ढंग में कोई बड़ी खराबी पैदा हो चुकी है। डार्विन ने कहा था कि जिंदगी सर्वाइवल की जद्दोजहद का नाम है। जानदारों की हर नौ खुद को बचाने के लिए लड़ रही है, और उसने कहा था कि वही बच रहता है जो फिटेस्ट है, और फिटेस्ट का मतलब है कि वही बच रहता है जो जंग में कामयाब है। मुझे नहीं मालूम कि साइंस की नदियों में कौन सा पानी बह रहा है, मगर जो नजर आता है वो यही है कि डार्विन के बाद के 300 सालों में जो नजरिया सबसे ज्यादा मकबूल हुआ है वो यही है कि जिंदगी जंग है जिसे लड़ना होता है। अब ये नजरिया इतना मकबूल हो चुका है कि हर शख्स ने इसे इख्तियार कर लिया है। उन लोगों ने भी ये नजरिया अपनाया ही हुआ है जो डार्विन के नजरिए के शदीद मुखालिफ हैं। हर एक लड़ रहा है, सब लड़ रहे हैं, मुल्क मुल्कों से, तहजीब तहजीबों से, मजहब मजहब से, एक मजहब के फिरके उसी मजहब के दूसरे फिरकों से, सूबे सूबों से, शहर शहरों से।
हत्ता के घर में बाप बेटे से, बेटा बाप से, शौहर बीवी से, बीवी शौहर से, हर जगह एक जंग है जो जारी है। हम ये जंग इसलिए नहीं लड़ रहे कि हमें ये मिली है और लड़ना ही है। हम इसलिए ये जंग लड़ रहे हैं क्योंकि हमने इसे ढूंढा है, चुना है। जिंदगी को जंग बना दिया गया है। जिंदगी जंग है नहीं। यकीन मानो, तुम लोगों ने जंग और जिंदगी को यूं एक सा बना दिया है कि एक इंसान अकेला अगर दुनिया में रह जाए और कुछ भी उसके मुकाबले में ना हो तो वो खुद से लड़ना शुरू कर देगा। ये बदकिस्मती या खुशकिस्मती के तुम लोगों ने डार्विन के नजरिए को दिलो जान से कबूल कर लिया। रूस का एक मुफक्किर गुजरा है, क्रोपाटकिन। उसने डार्विन के मुकाबले में जो नजरिया दिया वो ज्यादा लाइफ लविंग और अमली था। इंसानों की बदकिस्मती है कि उन्होंने डार्विन के नजरिए को पूरे दिल के साथ कबूल कर लिया, मगर क्रोपाटकिन की थ्योरीज को तहे दिल से रद्द कर दिया। क्रोपाटकिन ने कहा था कि हयात की फितरत बाहम मुकाबले और जंग नहीं बल्कि बाहम तालमेल और ताउन कायनात की नेचर है। और जो बातें उसने की हैं उसमें एक मजे का पहलू ये है कि जंग और मुकाबला भी करना हो तो ताउन चाहिए होता है। सोचे ना, जिससे लड़ना है उसका भी ताउन चाहिए लड़ाई के लिए। ये तो नहीं हो सकता कि कोई लड़ना ही ना चाहे और लड़ाई हो जाए। लड़ाई की राह ही तब निकलती है जब दो मुल्क या दो लोग इस एक नुक्ते पर बाहमी ताउन करते हुए तैयार हो जाएं कि आओ लड़ते हैं। और मजे की बात यह है कि लड़ने के लिए ताउन चाहिए, मगर ताउन के लिए लड़ाई की जरूरत नहीं। क्रोपाटकिन कहता है कि डार्विन जंगल में गया और उसने ये देख लिया कि शेर इस जानवर को खा रहा है, वो जानवर किसी तीसरे को खा रहा है और तीसरा किसी चौथे को, मगर वो ये नहीं देख पा रहा कि दिन के 24 घंटों में 1 घंटा शेर किसी जानवर पर हमला कर रहा है, जबकि बाकी 23 घंटे वो जंगल के तमाम जानवरों के साथ कोऑपरेट कर रहा है। जंगल के जानवर 24 घंटे लड़ नहीं रहे। मेरी नजर में सच बात यह है कि आदमी से ज्यादा लड़ने वाला कोई भी जानवर जंगल तक में नहीं है। जलालुद्दीन रूमी मराकबे में बैठे थे। एक शागिर्द दौड़ा दौड़ा आया और कहा, उठिए, मुर्शिद बहुत बुरा हो गया है। एक बंदर के हाथ में तलवार पड़ गई है, वो कोई ना कोई नुकसान जरूर करेगा। जलालुद्दीन रूमी ने अपनी आंखें खोली और धीमे लहजे में कहा, ज्यादा परेशान मत हो, आदमी के हाथ में तो नहीं आई ना तलवार। आदमी के हाथ में तलवार पड़ गई है तो फिर उठना बनता है, क्योंकि वो बड़ा खतरा है, फिर कोई हादसा होकर रहेगा। जंगल में इतना खतरा, इतनी जंग, इतनी जद्दोजहद नहीं है जितना हम सोचते हैं। हम सबका ख्याल है कि जंगल एक खतरे वाली जगह है जहां कॉन्फ्लिक्ट है, तशद्दुद है। ये गलत ख्याल है। वहां तो बड़ा कोऑपरेशन है। आदमी ने जो जंगल बनाया है उसका नाम तहजीब है, उसका नाम समाज है। वो तो निरी जंग है, वो ज्यादा खतरनाक है, उसमें ज्यादा तशद्दुद है, उसमें ज्यादा जद्दोजहद है, मगर दिखाई नहीं देता। लेकिन तमाम वक्त इंसान एक दूसरे की दुश्मनी में जल भुन रहे हैं और एक घिनौना जाल है जो फैला हुआ है। क्रोपाटकिन यही कह रहा था। सूफियों ने इस बात को किसी और ढंग से कहा था। उन्होंने ज्यादा गहराई में जाकर यह तस्वुर दिया था। सूफी से कहते हैं कोऑपरेशन, बाहमी ताउन, मगर कोऑपरेट वही लोग कर सकते हैं जिनमें कुव्वत इरादी कमजोर हो। मुकाबला, पछाड़ना, लड़ना, जीतना, आगे निकलना, ये काम वो कर सकते हैं जिनके अंदर कुव्वत इरादी ताकतवर हो। तुम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, जो तर्ज हयात है, वो लंबा है, वो नस्लों पर फैला है। और ये तर्ज जद्दोजहद का तर्ज है, जंग का तर्ज है, मुकाबले का, आगे निकलने का, जीतने का तर्ज है, वो अदम ताउन का तर्ज है। इस तर्ज हयात में ताउन और कोऑपरेशन की कोई बिजली चमक भी जाए तो वो कितनी देर रहेगी। जब तक ताउन, अदम मज़ाहमत और सरेंडर को भी अपने तजर्बे का तुम हिस्सा नहीं बनाते, जब तक सरेंडर को भी इतना तवाना नहीं कर लेते जितना मज़ाहमत ताकतवर है, तो सूफियों की बातें
तुम्हें ऐसी ही बकवास नजर आएंगी।